ओंकार धरित्रीरू आरंभ करी आकाश पर्यंत व्याप्त अनेक रूप रंगरे आकार प्रकार रे सजीव निर्जीव चित्र मो द्वारा ही निर्मित होइछन्ते। मो सृष्टिर प्रथम चित्रकार प्रथम कारीगर मो ओंकार। उत्तेजित एवं दुखित दक्ष पिता ब्रह्मांक निकटकू जाई पचारन्ते जे से निजे सृष्टिकर्ता तथापि शिवं को आराधना कहीं करुछन्ते। मार्गरे नारदंकु भेटिबा परे तांको सह से रोहिणीर चर्चा करन्ते। पुत्र व्यवहार रे दुखी होई अत्रि एवं अनसुया शिवं को नाम जप करन्ते। कैलासरे भी सती को शिव आराधना रे निमग्न देखन्ते। थरे रात्रि रे चंद्र जेतेबेले निरोलारे रोहिणी को नहीं जिबाकू दक्ष भवन को आसन्ते दक्ष तांको अभिशाप दियन्ते जे तांको सुंदर काया को क्षय रोग नष्ट करि दउ। देवराज 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 गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र देवी इंद्राणी आउ समस्त देवतागण अत्यंत कष्टदायक खबर। कष्टदायक खबर एमिति कौन घटिगला वायुदेव? प्रजापति दक्ष अभिशापर फलस्वरूप चंद्रदेव छायाग्रस्त हो निस्तेज हो गले। प्रकाशर अदृश्य पृथ्वीलोक एवं नक्षत्र लोक मलिनता व्याप्त होइछि। वातावरण प्रदूषित होबाकू लागिलानी। आउ सृष्टिर व्यवस्थार संतुलन भारसाम्य हराउछि। देवराज ये तो निसंदेह अशुभ खबर वायुदेव। यदि शीघ्र ए समस्यार निराकरण निमंते कौनसी उपाय करा न जाए तेबे चंद्रदेव सबु दिन पाई निस्तेज होई जिवे। पुत्र चंद्र पुत्र चंद्र पुत्र चंद्र से हेला जो कथा को मोर भय थिला। दक्षंकर कठोर अभिशाप सम्मुख में मोर समस्त मंत्र यज्ञ आहुति कौन से प्रभाव देखी पारे। आमे से हतभाग्य पिता माता जहाँ आखि सम्मुख में निज पुत्र को नहीं सेमिति कहतुनि स्वामी सेमिति भावंतुनि। माँ जननी होता ताठारे सुजनर शक्ति थाए। माँ निज संतान निमंते मृत्यु सह संघर्ष करिथाए। मु भी निज पुत्र अनिष्ट होबाकू देबिनी। हे परम पिता कौन सबुदिन चंद्र अस्त हो जिबे? एबे कौन नक्षत्र मानकर मार्ग आपण को पुणी थर निर्धारण करने को पड़िबो? किछि तो करंतु। हे सृष्टिकर्ता आपण को सृष्टि उपर संकटर कराल छाया। यह सत्य जे चंद्र अपराध करिसंती आउ ये भी सत्य जे दक्ष क्रोधवशत निज अपराधी जामता को अभिशाप देदेले। से एक कथा प्रति ध्यान देलेनी जे चंद्र केवल तांको जामता नुहंती सृष्टिर एक आवश्यक अंग भी। तांको अनुपस्थिति रे पृथ्वीर संचालन रे समस्या सृष्टि होई पारे। किंतु तेबे कौन ये सृष्टि ध्वंसर सीमारेखा दंडायमान परम पिता? मते एमिति प्रत्यय हेउची जे सृष्टिर रचनात्मक शक्तिर यह द्वंद्व गोटे सीमारू आगक जीवनी। ए अवस्था मत विचार करने को हेबो। विचार देवर्षि सेपटे सृष्टि उपरे विपत्तिर कराल छाया आउ ब्रह्मदेव ध्यान रे निमग्न। ए मुहूर्त रे तांको ध्यान रे केवल सृष्टिर चिंता देवराज अन्य किछि नुहे। किंतु एथिरे एते विचार विमर्शर आवश्यकता बा कौन? ब्रह्मदेव एया करंतु जे चंद्र को सापरु मुक्ति निमंते निज मानस पुत्र दक्षंक सह कथा हुंतु नचेत सृष्टि रे प्रलय होई जिवो। देवर्षि प्रलय होई जिवो। सेमिति हेई पारिबने देवराज इंद्र। आमको धैर्य धरि रहिबाकू पड़िबो। ए आमर परीक्षार मुहूर्त। भगवान शिवशंकर को कृपारू चंद्रंक रक्षार मार्ग अवश्य मिल जिवो। आम हृदय भांगी सारी माते केमी
ଯେମିତି ପିତା ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତରେ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଛିନ୍ନ ବି କଲେ। ମାତେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ପତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ନିଜର ପତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ତୁମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ପୁତ୍ରୀ? ଦିଆ ହେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେଇ ହେବନି, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର, ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭୋଳାନାଥ, ଯଦି ତାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ହୁଏ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ବି ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନି ଅଶ୍ବିନୀ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ମୌନତା କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ମୌନତାର କାରଣ ଜାଣିପାରେ କି? ମହାରାଣୀ କେହି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ନାମକ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପିତାଶ୍ରୀ, ଆଉ ଏତେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମତେ ପୁତ୍ରୀ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତୁ ସେଟାକୁ ଯିବୁନି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାର ଅବମାନନା କରୁ ଆପଣ ମତେ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ୟାଠୁ ଅଧିକ କଣ ବା କରିପାରିବେ? ମାତେ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜ ପତିକି ଏକାକି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୋହିଣୀ, ଯଦି ତୁ ଏ ମହଲ ଏରୁଟି ବି ଲଙ୍ଘୁ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା ତେବେ ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ମାତା। ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଦକ୍ଷ ମହଲ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିରନ୍ତର କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କୈଳାସ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆପଣ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ এই ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀ, ଭୃଙ୍ଗୀ, ଶିବଗଣ, ପ୍ରଣାମ ସତୀ ମାତା। ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଜୟ। ମହାଦେବ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚକିତ ମାତା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଭୋଳାନାଥ ଏଠାରେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ଏବେ କେଜାଣି କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ମହାଦେବୀ ସତୀ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଜାଣନ୍ତେ ବା କେମିତି? ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ଦେବୀ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ekଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ। ମୁଁ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମାତା ଅନୁସୂୟା ମହାଦେବୀ ସତୀ। ମହାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭଉଣୀର ଶାଶୁ ମାତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ତ ମୋ ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କେଉଁଠି? ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଛାୟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ଜଗତର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ତ ସେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମାତା,
ସଦାଶିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ। କେଜାଣି ସେ କେମିତି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ନିଜ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାତା? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଅଟଳ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋହିଣୀ ଆଦି ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ବି ମିଥ୍ୟା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ସେ ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାରା ସଂସାର ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଭାବପ୍ରବଣ। ତୁମର ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗୁଛି। କଣ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର? ତୁମ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କ୍ଷୟ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମହାଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଇଏ ଆପଣ କଣ କରିଦେଲେ? ନିଜ ଜାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନିଜ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଧବ୍ୟର କରାଳ ଛାୟା ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦଉଛି ଯେ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? କେମିତି? ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଅମର ପ୍ରଳୟ କାଳ ଯାଏ ୟାଙ୍କୁ କେହି ବି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି। ହଁ, ଅଭିଶାପରେ ୟାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ମତେ କଷ୍ଟ ନିବାରଣର କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ମହାଦେବୀ। ଚରାଚରପତି ମହାଦେବଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଆରାଧନାରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ବି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୈଳାସରେ ଶିବଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଦେବାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଦେବାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶାପ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ। କୃପା କରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶାପ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଦେବାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ର? ହଁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଅତୁଟ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପରମ ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ କରିବୁ ପରମ ପିତା। କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅମର ଧ୍ୱନିର ପ୍ରଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ଶିବଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସ୍ୱାମୀ,
ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ରୀ, ଏମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ। ମାତାଶ୍ରୀ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ସର୍ବଦା ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଛ, ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇଛ। ତୁମେ ତା ଦୁଃଖର କାରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମାତେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚିତ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁନି। କିନ୍ତୁ ମାତେ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମୋର। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତେ? ତୁମ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର 27 କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ କରିବାର କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବିଧାତାର ଅଟଳ ବିଧାନ, ତାକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଧିର ଅଟଳ ବିଧାନ କହି କୌଣସି ଭୁଲରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ନା ରୋହିଣୀ। ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସେ ଆକାଂକ୍ଷାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେମାନେ ବି ତ ମୋ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପତି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାର ଅର୍ଥ ଜଣକୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବିବଶ କରିବା ହୋଇନଥାଏ ରୋହିଣୀ। ତୁମ ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଏ ବିବଶତାକୁ ରୋକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବି ନୀରବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିନେବା ଆମ ମାତା ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କଲୁନି, ଆଉ ତାର ଦଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଭୁଲର ଆଲୋଚନା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହବନି। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଶାପକୁ ବିଫଳ କରିହବନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳିବ। ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ କୈଳାସ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ବି ମତେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ଭଉଣୀ ସତୀକି ତ ଆପଣ ସେଠାରେ ଭେଟିଥିବେ। ହଁ, ସେ ଦେଇଥିବା ଭରସାକୁ ନେଇ ତ ମୁଁ କୈଳାସରୁ ଫେରିଛି। ସତୀ କହିଲେ ଯେ ଶିବ ଆରାଧନା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏନି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଆମକୁ ଶିବ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହବ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଅବଶ୍ୟ ମାତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏହି ଆରାଧନା କରିବି।